ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਚੀਸ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਜਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ, ਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ
धार्मिक फर्ज भी है, जिम्मेवारी भी है, और असी अपनियां जिम्मेवारियां निभा रहे हाँ। 6 जून का बंद भारत सरकार को एक मैसेज देने लई लोगों के सहयोग के नाल किया जाता है, ताकि इंडियन स्टेट को एक मैसेज चला जाए कि जो कारा 38 वरे पहला हौलनाक कारा जिहड़ा इंडियन स्टेट ने अमृतसर ते चढ़ के आके उहदियां फौजां ने वरताया सी, वो ना असी भुल्ले हाँ ते ना असी स्टेट नूं माफ़ किया। सो साडा जिहड़ा संघर्ष है उस जून 1984 तो बाद जिहड़ा शुरू होया, जिहड़ियां शहादतां होईयां, उस शहादतां अजाई ना जान और वो कौम दी झोली दे विच कौम दी आज़ादी पवे, इस मकसद तहत साडे ये प्रोग्राम 5 जून और 6 जून नूं असी लगातार पिछले 20 साल तो करते आ रहे हाँ। इस प्रोग्रामां दी लड़ी दे विच साडे सहयोगी जथेबंदियां सिख फैडरेशन यूके लंडन दे विच बहुत वड्डा मुजाहरा कर रहे हैं, ते सिख यूथ ऑफ अमेरिका दे विच जिहड़े वड्डे शहर ने न्यूयॉर्क वगैरह, उत्थे भी इस तरह मार्च कड्ढे जाणगे, जिहड़े कि मार्टियर्स नूं श्रद्धांजलि देण लई अते घल्लूकारे दे शहीदां नूं अते जिहड़े निहत्थे श्रद्धालु मारे गए सी उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई दुनिया भर दे विच 5 ਅਤੇ 6 जून नूं प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पंजाब दे विच अकाली दल अमृतसर, सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला, वारिस पंजाब दे, जथा सिरलत खालसा अकाल फैडरेशन, अकाल स्टूडेंट फैडरेशन, अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन, अकाली दल यूनाइटेड, ये सारिया संस्थावां ने सानू इस मार्च दे विच सहयोग और समर्थन दिता है। इन्हां दी लीडरशिप भी मार्च दे विच शामिल होएगी। दूसरा मुद्दा जिहड़ा अज असीं इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस च रख रहे हैं वो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना वालों जिहड़े कार्यकारी जथेदार हैं अकाल तख्त साहब दे, उन्होंने पिछले दिनी एक अपील नसीहत सिख नौजवानों को दी सी कि वो लाइसेंस्ड आर्म अपने को रखन। पहली गल है कि उस जथेदार की उस अपील ते बहुत वावेला उठाया गया, जिहड़ा बिल्कुल ही गलत सी, निर्मूल सी। जथेदार का वो बयान उहदे असली कंटैक्सट तो तोड़ के देखा गया। जथेदार ने जिस ओकईयन ते जिस दिन वो बयान दिता उस कंटैक्सट विच अगर देखा जाए तो वो सिख रवायतां दी तर्जमानी कर रहे सी। जो सिख ट्रडिशनस ने, सिख प्रिंसिपल्स ने, उन्हां दी तर्जमानी करते हुए उन्होंने अपना बयान दिता। बहुत कुछ कहा गया, हुण गल पुरानी हो गई है, मीडिया ने बहुत कुछ दोनों पासों लाया। जिन्हों ने डिफेंड किया सिख ऑर्गेनाइजेशनस ने, उन्होंने भी गल आई। जिन्हों ने क्रिटिसाइज किया स्पैशली पंजाब CM ने, उन्होंने भी अपना जोड़ा पक्ष रखा। पर जिन्हों ने भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया उन्होंने कोल क्रिटिसाइज करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं सी हैगी। उन्होंने आउट ऑफ कंटैक्सट जाके उन्होंने क्रिटिसाइज किया। असी ये समझते हाँ कि बिना वजह तो उसनूं विवादित बनाया गया, उसनूं सही संदर्भ में नहीं देखा गया। मैं गल इस तो अगे की तौरता हाँ, क्योंकि ये गल हुण पुरानी हो गई है मीडिया ली। गल यह है कि जथेदार साहब का बयान सिख रवायत अनुसार करैक्ट सी। मेरी अपील है जथेदार साहब नूं कि वह खुद भी जिहड़ा बयान उन्होंने सिख नौजवानों लिए दिता है वो खुद भी उसनूं इंप्लीमेंट करन, लागू करन। वो खुद आप रिवाल्वर अपने तन ते सजाउण पाउण, क्योंकि जरा लीडर हुंदा है वो एग्जैम्पल सैट करके दूसरिਆਂ ਨੂੰ अपने मगर आउण लई कहंदा है। तो मैं ये भी नाल कहना कि जथेदार साहब ਨੂੰ लाइसेंस अपलाई करने की कोई लोड़ नहीं है, उन्होंने करना भी नहीं चाहिए। एक तख्त का जथेदार दूजे तख्त को लाइसेंस की मंग नहीं करता,
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ SGPC ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਈਡਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਲਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਲਰਸ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਸ ਮਗਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਉੱਪਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਸਕੋ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ।